अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन अबी सईद अल-खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अदहा औ फ़ित्रिन इलल मुसल्ला फ़मर्रा अलन निसा फ़क़ाल या माशरन निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार फ़क़ुल्ना बिमा या रसूलल्लाह क़ाल तुक्सिरन अल-लाअन व तकफ़ुरन अल-आशीर मा रअयतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीनिन अज़हब लिलुब्बि अर्रजुलि अल-हाज़िम मिन इहदाकुन्ना क़ुल्ना व मा नुक़सानु दीनिना व अक़लिना या रसूलल्लाह क़ाल अलैस शहादतुल मरअति मिस्ल निस्फ़ि शहादति अर्रजुल क़ुल्ना बला क़ाल फ़ज़ालिका मिन नुक़सानि अक़लिहा क़ाल अलैस इज़ा हाज़त लम तुसल्ली व लम तसुम क़ुल्ना बला क़ाल फ़ज़ालिका मिन नुक़सानि दीनिहा मुत्तफ़क़ुन अलैह। दे हदीस शरीफ की यौशफ़क़ मबाहिस ता ख़याल कवई। अवल बहस अहवाल दरावी द हदीस शरीफ, द्वेम बहस मुख्तसर तशरीह द हदीस शरीफ, द्रेम बहस मा हुवल मक़सूद मिनल हदीस, सलोरम बहस मुताबक़त द हदीस द किताबुल ईमान सा, पिंजम बहस हल द मुफ़रदात व एतराज़ात व जवाबात, और शपगम बहस मसाइल मुस्तंबत मिनल हदीस, ते हदीस के कम मसलो त इशारा। अवल बहस अहवाल द रावी द हदीस, द दे हदीस रावी दे अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु, दा मशहूर सहाबी दे, सलसला नसब दा सिरा साद इब्ने मालिक इब्ने सिनान इब्ने उबैद इब्ने सालबा इब्ने उबैद इब्न अल-अबजर अल-अंसारी अल-खज़रजी, खज़रज कबीले से अंसार ताल्लुक़। द अबजर देम नम खुदराव, द दे वजिना वर्ता खुदरी वही, अल-अबजरी वर्ता वही। दादा वालिद से हज़रत मालिक इब्ने सिनान ग़ज़वा उहुद की शहीद शवे, दे पखपल हम दे ग़ज़वा के द शिरकत द पार वड़ांदे शो, लेकिन द कम उम्र द वजना वापस करे शो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे उहुद तवतो यहूज़े दे मस्जिद शेखैन वर्ता वही, वो समझता मैं सरल तमरगरे और आथवे खुद डेर वक्त तब तेर खड़े हो। दी जुमात की मौलाना आशिक़ इलाही बिलन शहरी रहमहुल्लाह अत्तदी करना हकाल इमामती वही खड़े, और ज़्यादा तालिबी ने वही दी जुमात के लिए करे। दहागी जुमात अब क़ज़े सर नबी अलैहिस्सलाम पढ़ा हुआ चाहो, लश्कर मुआयना खाओ, और दहागी जुमात मखित रुकूटे सरक दे, और सरक न आगाड़ी ते लोई मैदान दे, दे मैदान के वही लश्कर मुआयना खाओ, कशरान सहाबा वापस कवल, अवाक़ियता से और इधर द चादवाई पगी गवर वस्तिव आगा मैदान पते के अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु चिद आगा ज़ेना वापस लेक मख के बिया मंगा मरगरी बूते ओट मैदान राव खुद आबादी पके न बसुना पके वालाड़ो वही दीजी तो गोराय दाहा गज़ेदे अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ददरी सवा कसानो लखकर सररा वापस शवे हो अलके पे पैचाई लाओ अब चाहते तपोसु के चवले वापस चाहे लाओ नाला मुक़िताला लत्तबानाकुम कदी लमंगा जंग वेले न तासर बतीदा को जंग न दे दा खुजान हलाकत तगरज़उल दी दुश्मन लो गोरा दोजोरा वर्ते आता जमंग लो गोरा अता जमंगा मशवरा न मनाई वही दल तसो का बादी न जोड़ई न दुकान मार्केट जोड़ई चदीजी के दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर बेवफाई शवेद अबू सईद खुदरी दहा एक कशरान सहाबा व न दे
چې غزوه احد کې دی وړاندې شوی و خو د کم عمرۍ د وجې نه را واپس شوی و. د دې نه بعد تقریبا 12 غزواتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک شو. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د خپل والد او د خلفای اربعه او د مشرانو صحابه او روایت د حدیث کړي دي. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په شان جلیل القدر صحابه د شاګردان دي. یولس سوه او یا احادیث د دنه روایت شوي. شپږ څلوېښت هغه احادیث دي چې بخاري او مسلم دواړو کې دي متفق علی. شپاړسو کې امام بخاري متفرد دی او 250 کې امام مسلم متفرد دی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ د فضلاء او فقهاء او صحابه او نشمار دی. حضرت حنظله ابن ابي سفیان جمحی د خپل اساتذه او کلام نقل کوي چې په کم عمر صحابه کې د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه عالم او افقه بل څوک نو. څلور شپېته یا څلور اویا هجري کې د جمعې په ورځ مدینه منوره کې وفات شو. دې وخت کې د عمر 4 کاله او جنت البقیع کې مدفون دی. دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحی او فطرین. نبی علیہ السلام د غټ اختر یا ورکوټي اختر پورز را وته ال المصلی عیدګاه ته. فمر علی النساء فخذ تیرید فقال یا معاشر النساء اے د خذ جماعت تصدقنا صدقه کوي فانی اریدکن اکثر اهل النار. زما تاسو او خودلې شي اکثر د دوزخیانو نه ما ته خذ او خودلې شي. فقلنا دے خزورتے بما یا رسول اللہ پس وجہ منگا جا دیر دوزخ کیوں. قال نبی علیہ السلام ورطا فرمائے تکسرنا لانا تاس لان دیر کوئی پحش گوئی او تکفرنا لاشیر دا خاون ناشکری کوئی. خاون ناشکری کوئی طول عمر دے ورسر اخی گانا وکڑا خسیزینا دے راوڑن یو زل دے کمی وکنو بیا وی تانا میں سخیر ندے لی دلیں داسی وی که نوی ما رایتو من که خیرن قطو حدیث کی بدارش وما رایتو من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. معنی دلی دلی دسی جماعت چا عقلم کمی او دینم کمی او ختم کی عقل دو خیار سڑی دتا سنا دو خیار سڑی نا عقل ختم کی بد خزو پا خبر عملو کی. حال دار چه خزو کی عقل کم دے خو خیار سڑے دو کی دای مطلب شو لکه په داسې ده که نه ده. قلنا ښځې ورته ویل ما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول الله زمونږ د دین او د عقل نقصان څه دی. قال نبی علیہ السلام ورته وی الیس شهادت المرأة مثل نصف شهادت الرجل. آیا نه دی د ښځې شهادت مثل د نیم شهادت د سړي. قلنا بلا. قال فذلك من نقصان عقلها. قال الیس اذا حاضت لم تصلی ولم داسې نه ده چې کله حیضه شي نه مونځ کوي او نه روجې کوي سړی نر غوندې منځونه هم کوي او روجې هم نیسي. قلنا بلا. قال فذلك من نقصان دینها. دا د نقصان د دین د دې ښځو نه دی. نو سړي نه پکې دینداري هم کمه شو او عقل هم پکې کم شو. هلکه تاسو پې پوه شئ. دیم بحث مقصد د حدیث شریف د جهنم نه د نجات نسخه ذکر کوي چې هغه صدقه ده او د بخل مذمت بیانوي
او د دین د مکملاتو بیان دی چې خصائل ایمانیه دي او رد بلیغ دی په مرجو. وګوره رسول الله سلام د اعمالو ترغیب ورکوي چې صدقه ده تصدقنا او تاسو وایي اعمال پیدا نه کوي. د جهنم د تلو دو اسباب ذکر کوي، یو فحشګویي او دویم د خاوند ناشکری، او د نجات یو سبب ذکر کوي چې صدقه ده. دریم څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث کې مکملات د ایمان ذکر کیږي او وضع د کتاب الایمان هم د دې خبرې د پاره ده. یادار چې حدیث کې بیان د انواع او د کفر کوي. کفر په دوه قسمه ده، یو هغه ده چې مخرج د ملت نه ده او بل هغه ده چې مخرج د ملت نه ده. تاسو ته بخاری شریف کې راشي باب کفران العشیر و کفرن دون کفرن. نبی علیہ السلام فرمایل چې خزه بډېر دوزخ ته ځي. نو صحابه تاسو کولی او هغه ورته یکفرنا، بیا وی یکفرنا بالله. نبی علیہ السلام لا بل یکفرنا العشیر. نو کوی دې کې اقسام د کفر ذکر کوي. دا د څه کفر دی چې مخرج د ملت نه دی، دین نه سړی نه وباسي. تاسو په پوهیږئ. او کتاب الایمان سره مناسبت د ضدیت ته د تضاد الاشیاء تعرف بازدادها. تاسو په پوهیږئ کې په پوهی نشئ. خپینځم بحث حل د مفرداتو. اظهار د موصوف مقدره د پاره صفت ته. فی عید الاضحى د اضحى لفظ منون هم راتلی شي او غیر منون هم، دواړو طریقو سره استعمالیږي. اضحى د جنس یا جمع صيغه ده. مفرد اضحى راځي تای مدوره سره. ضحى په معنا د مذبوحي سره او ضحى په معنا د لمر د اوچتوالي سره هم استعمالیږي. قربانی په دغه وخت کې کېږي چې نور اوچت شي څاخ په وخت کې، نو ځکه ورته ضحى وایي او اضحى ورته وایي. ښځو ته نبی علیہ السلام لاړ او چاندای کوله ته. حدیث کې به درته راشي چې ښځو د غوږونو سره او دا سیزونه اچول. بلال رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام سره او ښځې به جمع کېدلې. سله به جمع کېدلې چې دغه له براتلې د مسلمانانو دعاګانو کې شرکت وکړي. اجتماعي دعا به کېدله. تاسو په پوهیږئ. خو د دعا وخت نه دی ذکر کړی چې څه ټیم به کېده. د مانځه نه به وروسته کېده که مخکې به کېده، د خطبې نه به وروسته وه که مخکې به وه. ټولو طریقو کې گنجایش ته. ځکه ویشهدن دعوت المسلمین، دا ښځې به دعا کې شریکېدو، د مسلمانانو سره دعا کې شرکت لپاره جمع کې. نو دعا شته کوم ټیم کې ده، چار ټیم کې وشو. هلکه تاسو په پوهیږئ که په پوه نه شئ. معاشر هغه مجموعه د افرادو ته وایي چې جمع د یو مقصد دپاره شي. کل جماعت امرهم واحد. هر جماعت چې نسب العین یوي دې ته معاشر وایي. تصدقنا اصل کې تتصدقنا ده. دلته مضارع په معنا د امر سره ده. اخبار به معنی الانشاء. لیتصدقنا فإني أريتكن. دا د صدقې علت ده. دا د رعا یرعا فعل ده. رؤیت کله علمی وي او کله بصری وي. رؤیت بصری متعدی کیږي یو مفعول ته، او رؤیت علمی متعدی کیږي دو مفعول ته. او چې کله ور باندې د باب افعال حمزه داخله شي نو بیا درې مفعولونو ته متعدی کیږي. دلته رؤیت علمی ده او د پیر مجهول صيغه ده. او اریتو دا توي مفعول اول له ځکه دا نائب فاعل له کرا
او کننا دای مفعول ثانی ده او اکثر اهل النار دای مفعول ثالث ده که د رؤیت نه رؤیت بصری مراد شي نو بیا به اکثر اهل النار مفعول ثالث نه بلکې حال بشي د کننا نه الکه تاسو په پوښتای دا رؤیت کوم ځای شوی شب معراج کې نبی علیہ السلام خزی جو دوزخ کې ډیری لیدلی دویمه په طریقې د وحی یا الهام سره ورته دوزخ ښکاره شوی او یا په ذریعه د کشف سره ورته ښکاره شوی پردې اوچتې شوي راجح قولدار چې صلات کسوف کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جهنم منکشف شوی او هغې کې ښځې لیدلې وي چې جهنم کې ډېرې دي فقلنا بما یا رسول الله بأي سبب وعلت یا رسول الله با سببیه جاره ده او ما استفهامیه ده الف ورزیدلی ده یلکه بما ده خب حرف جر په ما استفهامی داخل شوی ده و ما په الاستفهام ان جرت حذفت الفها واولها الها وان تقف تاسو دا ویلی دی الفیه کې کړه ما په استفهام کې که چرته مجرور شي نو الف غورځيږي او که کله په وقف کې نو د الف په ها بدلیږي بما یا عمه ها ویل شي الکه په پوي شي خدا ضروری نه ده کله کله داسې د دینه تخلف هم کیږي کړه تاسو په پوي شي کې نه شي په پوي لکه حسن ابن ثابت یو شعر دی علاما یشتمونی لیمون کخنزیرین تتمرغ فی رمادی علاما یشتمونی لیمون دلته ما استفهامیه ده علا په داخل شوی دی الف نه دی غورځېدلی تکسر نه لعنه تکسر نه ده د اکسار نه ده د تکسیر نه ده لان طرد و ابعاد توي وتکفرن العشیره کفر د ایمان په مقابله کې او کفران د شکر په مقابله کې او کفر دواړو ته شامل دی الکه پوه شئ کفر کفران کفور کفر د ایمان په مقابله کې کفران د شکر په مقابله کې او کفر دواړو ته شامل دی دلته کفران د شکر په مقابله کې د خاون ناشکری کوي عشیر فاعل په معنا د فاعل سره عاشر شریک حیات د خزه د جهنم د تلو دو اسباب ذکر شو یو په حشګویی ادم د خاون سره ښه سلوک نه کول او د بچاو یو سبب ذکر چې صدقه کول صدقه تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ نو ښځې به جهنم کې ډېرې حدیثونه خو معلومیږي چې جنت کې به ښځې ډېرې ځکه د یو جنتي به څو ښځې 2 حورې به وي تاسو په پوه شئ دې سره به وسه کوو دلته قرآن چې ښځې به دوزخ کې ډېرې جواب دا دی چې دا ښځه شمېره دنیا کې ډېره ده نو دوزخ کې به هم ډېرې او ستن یوه ګنټه کې 6,000 کسان پیدا کېږي او 18,000 کسان وفات کېږي نو او ستن یوه ګنټه کې 8,000 کسان دنیا کې زیاتېږي تاسو په پوه شئ نو صرف په جنوبي ایشیا کې 48 سړي دي او 250 په سلو کې ښځې دي نو سلو کې څو ښځې زیاتې شي څلور 1 لاکو کې څو زیاتې شي 4,000 1 کروڑ کې څو زیاتې شي 4 لک تاسو اوس په پوه شئ په 1 کروڑ کې چې کوم ځای کې 1 کروڑ آبادي نو 4 لک ښځې به پکې زیات دي تاسو په پوه شئ یو ملک دی جرمني چې هغې کې د ښځو او د سړو تعداد یو شان روان دی او شکر دی چې ښځې ډېرې دي
چې سړو ته حکم دی څلور ودونه کولی شي او ښځې سړي یو شان را روان وی نو بیا به سړي لونډان پاتې کېدل که نه چې هغه دوه او درې کړی وی نو خو د بل حق د بل حصه به یې کوله که نه تاسو پې پوه شئ اوس ډېرې دي نو بس څلورو اجازت دی د دریو اجازت دی نو سړي دې کمي که نه هلکه پې پوه شئ او قیامت علامه هم دا د حدیث کې به درته راشي چې ښځې به ډېرې شي تر دې پورې چې د 50 ښځو به یو نګران او ذمه داري دا به حدیث کې راشي باب اشراط الساعه تاسو پې پوه شئ ما رأیت من ناقصات عقل و دین دلته رؤیت نه رؤیت بصری مراد دی او مفعول به مقدر دی اے ما رأیت احدا من ناقصات عقل و دین تا من ناقصات عقل و دین د احدن د پاره صفت اول دی من د استغراق د نه پیدا پاره دی او اذهب لیلو بالرجل الحازم دا د احدن د پاره صفت ثانی دی حازم چاته وای پوها او خيار سړی چې کارونه په نظم ضبط سره ډېر د نظم ضبط او د خيارتیا سره دا خزي سره د دینه چې ناقص عقل دی سره ورو غرزای خپایو خویای من احدا کنا دا د اذهب سره متعلق دی عقل لغت کې حبس او بندش ته وای عقال رسای ته وای اصطلاح کې عقل څه ته وای نور الله فی قلب المؤمن يدرك به المغيبات دویم تعریف د عقل غریزه تدرك بها المعنى ويمنع عن القبائح معنوي سيزونه په بنده معلومي او د قبایحونه په ځان بچ کوي دلته دو سيزونه ذکر شو من ناقصات عقل و دین عقل په دین زکه مخکې کچ عقل د دین د لپاره موقوف علیه دی په دین به عمل څوک کوي چې چا کې عقل چې عقل پکې نه خو ماشوم او لیوانه شي عقل زکه مخکې کو احکام تکلیفیه په عقل بنا دي او بیا وروسته دین مخکې کا قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا لکه خیالم دی خزه په سوال کې دین مخکې کده سی ولې چې وما نقصان عقلنا ودیننا دا ځکه مخکې چې مسلمان ته به حیثیت د مسلمان کناری نه یو که خزای هغه ته اول سوچ د دین پکار دی د دین ته پوز وکړي چې د دین کمه مې په کم ځای کې دی نو نبی علیہ السلام ورته دواړه واضح کړي شهادت المرأة دا اسم د لیس دی او مثل نسب شهادت الرجل دا خبر دی شپږم بحث مسائل مستنبطه من الحدیث حدیث کې د مسئلې ته اشاره شو چې ښځو تم بیان کول ضروری دی او دین ور رسول دم د دین یو حصہ ده ځکه ښځې د معاشرې د دیندار معاشرې یو حصہ ده نو هغوی هم د دین نه خبرول پکار دي نبی علیه السلام هغوی له دین ور رساو یوه مسله دا معلومه شو دویمه مسله دا معلومه شوه چې د ترغیب سره ترهیب هم پکار دی د ښځو له ترهیب ورکه فإني أريتكن أكثر أهل النار موخړو او څلورم دا مسله معلومه شوه چې زنانو له پکار دي چې د خاوند سره ښه سلوک وکړي د هغه ناشکري ونه کړي پنځمه دا مسله معلومه شوه چې سړو له پکار دي چې د ښځو په دامنو کې رانه شي ناقصات العقل سړی ته عقل وروښیي دا نه چې ښځې ناقل زده کړي تاسې پې پوه شئ دا نه چې ښځې سره د مشوره کوي خو کوي د هغه څه چې د ده په خپله خوښوي هغې نه بس عقل زده کړي کم دی پکې حدیث کې دي او شپږم دا مسله معلومه شوه چې صدقه دا د جهنم نه د بچاو ذریعه ده بس دا مسائل ته موږ او تاسو ته ګڼ نور مسائل ته موږ له معلومیږي درود شریف الله